بلوچستان جو کہ ملک کے کل رقبے کا 44% ہے، یہاں بسنے والی ایک کثیر آبادی بلا واسطہ اور بالواسطہ زراعت پر انحصار کرتی ہے، لہٰذا زراعت کا شعبہ بلوچستان کی معاشی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے۔ بلوچستان کی معیشت اور GDP میں تقریباً 35% آمدنی زرعی شعبہ سے حاصل ہوتی ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ زراعت کے شعبے میں مزدور کی کھپت تقریباً 65% ہے اور صوبے کی 80% آبادی کا دار و مدار زراعت اور اس سے وابستہ مال مویشیوں پر ہے۔ بلوچستان کی لائف لائن ہونے کے باوجود زراعت کا شعبہ کئی مسائل سے دوچار ہے، جس میں کچھ مسائل خشک سالی، بجلی کی کمی جیسے دیرینہ اور کچھ کووڈ-19 ٹڈی دل کے حملے اور موسمی تغیرات جیسے وقت با وقت درپیش آنے والے چیلنجز ہیں۔ حکومت بلوچستان نے اپنے وسائل اور مرکزی حکومت کی مالی معاونت سے ان دونوں اقسام کے مسائل کے تدارک کے لیے کئی منصوبے ترتیب دیے ہیں۔ صوبے بھر کے زمیندار حضرات نے بھی اپنی مدد آپ کے تحت کاشتکاری کو فروغ دینے کے لیے ٹیوب ویلز لگائے، سولر سسٹم کو رواج دیا اور سیلابی بندات بنائے اور کھیت کو ہموار کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ بلوچستان کا جغرافیہ جو عام حالات میں ندی نالوں اور کاریزات سے پانی فراہم کرتا ہے، اور یہی محل وقوع موسمی تبدیلیوں اور غیر متوقع بارش میں پورے بلوچستان کی زراعت اور آباشی سسٹم کے لیے چیلنج بن جاتا ہے۔ یہی صورتحال صوبے میں حالیہ بارشوں میں درپیش آئی، جب غیر معمولی بارشوں نے پورے صوبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سیلاب کے آنے سے تمام کھڑی فصلات، باغات، ٹیوب ویلز، سولر سسٹم، تالاب، نالیاں اور چھوٹے ڈیمز، بندات اور کاریزات کی کثیر تعداد تباہ ہو گئی۔ نتیجے میں بلوچستان کے لوگوں کا واحد ذریعہ معاش مکمل طور پر تباہی سے دوچار ہو کر رہ گیا ہے۔ بارشوں اور حالیہ سیلاب سے سب سے بڑا چیلنج زراعت کے متاثرہ نظام کو دوبارہ بحال کرنا ہے۔ اس سلسلے میں بلوچستان کی صوبائی حکومت اور خاص طور پر وفاقی حکومت کو فی الفور سامنے آ کر زراعت کے تباہ حال انفراسٹرکچر کو بحال کرنے کے لیے اپنی مدد فراہم کرنی پڑے گی۔ جیسا کہ زمینداروں کی استطاعت ایک سیزن سے دوسرے سیزن کی کمائی پہ منحصر ہوتی ہے، لہٰذا حالیہ بارشوں کے نقصانات سے زمیندار اپنی معاشی طاقت کھو چکے ہیں۔ اس وقت زرعی معیشت پر پلنے والی ساری آبادی بحالی اور مدد کے لیے حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ رسول الکریم سید عبدالخار آغا، چیئرمین زمیندار ایکشن کمیٹی ضلع پشین، یہ جون کے لاسٹ میں اور جولائی کے شروع میں پشین میں جو سیلابی ریلی آئی اور برسات نے جو تباہی مچائی ہے، زمیندار ایکشن کمیٹی کا یہ پورا ایگزیکٹو کونسل پورے پشین کا کے دورے پہ ہم لوگ نکل گئے۔ یہاں پہ تقریباً انگور کے بعض باغات 100% تباہ ہو چکے ہیں، ان پہ سیلاب کا ریلا آیا ہے، اور بعض جو باغات ہے اس کو یہ انگور کا عموماً یہ تھا وہ طبیعت ہے کہ جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو انگور کے فصلات تباہ ہو جاتے ہیں، اور پشین میں بعض باغات 70%، بعض 85%، بعض 100% تباہ ہو چکے ہیں۔ اور اب ان سیلابی ریلوں نے پشین کے اکثر علاقوں میں ٹیولوں کو تقریباً ناکارہ بنا دیا، اکثر ٹیولوں کو۔ ان میں سے ابھی ہماری سروے کے مطابق پشین کی ان 2 تحصیلوں میں 100 کے قریب ٹیول ناکارہ ہوئے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ سے اور زراعت کے محکمے سے پوری طور پر یہ اپیل ہے، اگر پوری طور پر ان ٹیولوں کو چالو نہ کیا گیا، ان کی ویڈیوز آپ کے سامنے ہے، انگور کی، سیب کی اور ان کی کھیتی کی، ان کے زمینداروں میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ان ٹیولوں کو اپنے بل بوتے پہ چالو کرا دے۔ اگر گورنمنٹ نے پوری طور پر ان پہ کام شروع نہ کیا تو ان کے یہ باغات خشک ہو جائیں گے۔ یہ پوری طور پر ایمرجنسی والا کام ہے کہ پشین کے ان تحصیلوں میں جو ٹیول ناکارہ ہوئے، ان ٹیولوں پر پوری طور پر واٹر مینجمنٹ کے ذریعے یا جو بھی
गवर्नमेंट का मुकम्मल है उसके ज़रिए काम शुरू किया जाए कि ये बागात हमेशा के लिए खुश्क न हो जाए। दूसरे वो बागात है जो अपनी मदद आप के तहत जो ज़मींदार शमसी पे गए, उनकी शमसी की प्लेटें उड़ चुकी है, उनका तमाम निज़ाम नाकारा हो चुका है, बागात पानी से भरे हुए, उनका जो फसल है वो ज़ाया हो चुका है। तो हमारी ये गवर्नमेंट से दूसरी दर्दनाना अपील है कि इनको जो है ये शमसी की प्लेटें फौरन से पेशतर मुहैया किया जाए ताकि इनके बागात, इनके मेवजात तो तबाह हो चुके हैं, इनके जो फसल है वो तो तबाह हो चुके हैं, इनके बागात बच जाए, इनके बच्चों की 30-40 साल की जो मेहनत है वो बच जाए। दूसरे तौर पर जो हमारे बंदात है, ये बंदात की पोजीशन इतने कमज़ोर है कि ये दोबारा अगर बारिश हो गया फिर इन इलाकों में बारिश तबाही मचा देगी और इंसानी जानों के ज़या का ज़बरदस्त ख़तरा मौजूद है। हम ये मुतालिबा करते हैं कि यहाँ पे जो बुलडोज़र है इनको बाज़ इलाकों में तेल की शिकायत है कि उनमें तेल नहीं है, बाज़ इलाकों में बिल्कुल काम हुआ ही नहीं। तो हम असद बलोच साहब से ये अपील करते हैं कि पशीन का वो अपना दौरा कर दे कि भाई कि यहाँ पर तबाही जो आप मीडिया पे देख रहे, इससे कई 100 गुना ज़्यादा तबाही मची हुई है, बागात तबाह हो चुके, टमाटर की फसल तबाह हो चुकी है। पशीन बलोचिस्तान में सबसे ज़्यादा अंगूर पैदा करने वाला ज़िला है, इनकी फसल, ये अंगूर की फसल तबाह हो चुकी है। पशीन बलोचिस्तान में सबसे ज़्यादा खीरे की पैदावार करने वाला ज़िला है। ये अपनी मदद आपके तहत ज़मींदारों ने टनल लगाई थी, इनके टनल तबाह हो चुके और बाज गिर चुके हैं। और जो सेब के बागात है वो उनकी भी हमने वीडियोस बनाए, जो खेती बाड़ी है और दूसरे जो फसलात है जो टमाटर के वो भी तबाह हो चुके हैं। हम ये बड़े ज़मींदार ये मुतालिबा करते हैं कि अगर हम उनको दरमियान से निकाल भी दे हमें एतराज़ नहीं, लेकिन ये छोटे ज़मींदार जो पशीन के ये तबाह हो रहे हैं, इनके बागात खुश्क हो रहे हैं, इनके बाल बच्चों की रोज़ी इसी में है। हम गवर्नमेंट से पूरी तौर पर अपील करते हैं कि ये काम इमरजेंसी बुनियादों पर नहीं हुआ तो फिर दोबारा इसके करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम ये पूरी तौर पर मुतालिबा करते हैं कि बुलडोज़र इनको मुहैया किया जाए और पानी का रुख इन लोगों से मोड़ा जाए और जो ट्यूबवेल खुश्क वो हुए नकारा हुए, इन ट्यूबवेलों पर पूरी तौर पर काम किया जाए। पशीन में जो भी काम हो रहा है ज़राअत के लेवल पर उनको रोक दिया जाए, इन ज़मींदारों को इमरजेंसी बुनियादों पर काम शुरू किया जाए ताकि ये बागात बच जाए, इनके फसलात तो तबाह हो चुके, बाकी जो है ये बच जाए। और मैं ज़राअत के मुकम्मे से असद बलोच साहब से इनका जो तरीक़ाकार होता है, जो इलाका जो ज़िला मतलब वो अफसदा डिक्लेयर हो जाए। अभी इन ज़मींदारों में तो अपने ट्यूबवेल लगाने की ताकत नहीं, ये बिलों के हवाले से जो वाबड़ा के बिल आ रहे हैं या दूसरे इनके जो टैक्सेस आ रहे हैं, ये पूरी तौर पर इसके लिए वाबड़ा को लेटर लिखा जाए कि भाई ये ज़मींदार बिल देने की इस्तेदाद नहीं रखते, ये बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, ये अपने नफका के मोहताज हो रहे हैं ज़मींदार, बाइज़्ज़त लोग चांदों पे गुजारा कर रहे हैं। वो ज़मींदार वो मुतबर लोग इस इलाके के मतलब क्या से लोगों के साथ इमदाद करती है, आज खुद मदद के मोहताज हो गए। तो हम पूरी तौर पर गवर्नमेंट से, सूबाई गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से हमारे ये मुतालिबा है, ख़ुसूसन ज़राअत के डिपार्टमेंट से हमारा ये मुतालिबा है कि अगर पूरी तौर पर इमरजेंसी में पशीन के लिए कुछ न किया गया तो ये पशीन तबाह हो जाएगा। वस्सलाम। नुकसानात के पेश नज़र बहाली का काम जल्द अज जल्द होने का मुतकाज़ी है, क्योंकि ताख़ीर और वक्त गुजर जाने के बायस बचे खुचे बागात और फसलात पानी की किल्लत और बीमारी की वजह से तबाह हो जाएंगी। जमीनों में आने वाले सीजन यानी रबी की फसलात मसलन गंदम ना लगने से सूबे में ग़िज़ाई किल्लत और कहत जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। इस सिलसिले में हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर ट्यूबवेल्स की बहाली, सोलर पैनल्स की दस्तयाबी, बागात की बहाली, बंदात और पुश्ते बनाने के लिए बिल्डोज़र और ट्रैक्टर्स की फराहमी, घंटों की फराहमी जैसे मौसर इक़दाम उठाने पड़ेंगे। हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों और ज़िम्मेदारों की मुआवनत के लिए ज़मीन की तैयारी, नालियों और तालाब की अक्सर तामीर नो, रबी की फसलात, गंदम वगैरह के बीमे और खाद मुफ्त मुहैया करने जैसे इक़दाम भी उठाना ज़रूरी है। इस ज़मन में हुकूमत बलूचिस्तान के आन फार्म वाटर मैनेजमेंट और दीगर मावन महकमों का कलीदी किरदार बनता है, क्योंकि इन महकमों के पास मुतासरा इलाकों की डेटा समेत लोगों और लोकेशंस पर काम करने का एक वसी तजर्बा मौजूद है, जिसे बरवेकार लाकर हालिया नुकसानात से होने वाले मुमकिन चैलेंजेस से निपटा जा सकता है।